السلام علیکم، پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن۔ ناظرین، آج حکومت کے لیے بہت بڑا اور اہم دن تھا۔ 178 اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد پیش کی اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ اس مشکل وقت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایاز امیر صاحب، کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد حکومت کے لیے تمام مشکلات ختم ہو گئیں؟ پوزیشن اب مضبوط ہے حکومت کی؟ کوئی لگتی ہے آپ کو آج جو آپ نے کوئی دیکھا، وہ جب وہ تھی صبح جب آئے تھے تو چہرہ کیا تھا؟ میں نے تو تھوڑا سا ٹی وی آن کیا، میں نے کہا بس اب اس اذیت سے اپنے آپ کو آزادی رکھے تو بہتر ہے۔ لیکن ایک میں ضمناً چیز کہوں گا، اس سے کوئی آپ کے سوال سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو آج کی کارروائی ہوئی، جو ریزولوشن پیش کیا فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے، آپ یہ سارا کچھ قومی زبان میں نہیں کر سکتے تھے؟ انگریزی میں آپ پیش کر رہے ہیں، اور پھر جب پڑھنے لگ پڑے اسد قیصر صاحب، انہوں نے انگریزی کا اور انگریزی تلفظ کا وہ حال کیا جو یا شیکسپیئر جانے یا شیکسپیئر کے فرشتے جانے۔ اور ہم جو انگریزوں کی اولاد یہاں بنے ہوئے ہیں، ہمیں جہالت سے کوئی نکالنے کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ اردو میں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پتہ نہیں ٹوپی پہنی، بہرحال جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اور جناب والا، یہاں پہ اگر نیشنل اسمبلی کے 472 آدمی ہوتے اور ایسے کھلی ڈویژن ہوتی تو 472 کے وہاں کھڑے ہونی تھے۔ بات تو وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، بات تو تھی کہ یہ جنہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کیا تھا کہ خفیہ نہیں ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے، کھلی آج ہوئی، 12 مارچ کو خفیہ ہے، اس کا کچھ کریں۔ اس کا نسخہ پہلے کو تیار کر لیں آپ۔ ٹھیک، صادق سنجرانی کے لیے خفیہ بیلٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اچھا، این ہر چیز کے مطابق ہے۔ صادق سنجرانی جب وہ اعتماد کا ووٹ چیئرمین سینٹ کا لیا تھا، اس کے مدد ہی آئی تھی خفیہ، اچھا، خفیہ ووٹنگ اور خفیہ ہاتھ، سارا مل کے ان کو دوبارہ مل گئے۔ تو اعتماد کے ووٹ کے بعد صفوں میں اتحاد برقرار رکھ پائے کہ اعتماد کون سا ہے جی؟ وہ سارے ان کے بار ہے، وہ تو انہوں نے وارننگ بھی دی تھی، وارننگ کی ضرورت نہیں تھی ان کو دینے کی۔ ممبروں کو آپ اپنے کو یہ دیتے ہیں کہ جو نہیں حاضر ہوا، جو نہیں دیا، وہ اس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ دھمکیاں دیتے ہیں ایسے؟ اچھا، آپ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے بغیر کہے، بغیر تنبیہ کیے وہاں پہ آئیں گے، لیکن آپ وہ ایسے کر رہے تھے۔ تو آج کی کارروائی جو ہے وہ تو ایک رسمن تھی۔ اچھا، اس کو جتنا آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بڑھا چڑھا کے، میں تو تھوڑا سا اس سے سہم گیا کہ یہ کون سا تاریخی واقعہ آج ہوا ہے۔ لیکن بہت خوش تھے آج حکومت یار۔ اسد قیصر نے جب اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا 2 ووٹ زیادہ لیے ہیں 2018 سے وزیر اعظم نے۔ ہائے، مطلب اس پہ کون نہ مر جائے ایسی پہ بات تو ہوگی۔ ایک ہو چکی، دیکھیں، ایک ہو چکا ڈسکا، اور ڈسکا اور اس کی دھند جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ وہ پھر سے بائی الیکشن ہونی ہے، وہاں پہ کیا حشر ہوگا؟ لیکن چیلنج کر دیا ابھی اس کو۔ دوسرا جو ہے یہاں پہ جو حفیظ شیخ اور اس کا ہوا تھا، وہ تو اس نے تو ستیہ ناس ہی کر دیا ساری چیز جو ہے۔ آگے جو آ رہا ہے، آج سے لے کے آپ کہہ رہے ہیں نکل آئے ہیں، آج سے لے کے 12 مارچ تک ووٹنگ جو ہے ان کے حساب پہ کھڑا ہوگا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، اور چور تو آپ کے حساب پہ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ صبح جو ہے جاگتے ہیں تو آپ کو چور نظر آتے ہیں، رات کو سوتے وقت آپ کو چور نظر آتے ہیں۔ آپ کی تقریر کا اور کوئی مدعا ہی نہیں ہے، کوئی موضوع ہی نہیں ہے، تو آپ کے تو اوسان پہ وہ جو چور ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں میں یہ ہو جائے گا، قانون کی بالادستی ہوگی، فلانا کروں گا، ڈمکانا کروں گا، وہ تو آپ کے اوپر بیٹھ کے۔ اب انیشیٹو، وہ جو انیشیٹو کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا، پہل جو ہے وہ جا چکی ہے پی ڈی ایم کے پاس۔ وہ کچھ کرتے ہیں، ہلکی سی گیند کرتے ہیں، ان کو ریاکٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ پوری حکومت
हुकूमत उस पिन में आ जाती है। तो ये आप कहते हैं, अगर इसको आप मजबूती कहते हैं तो फिर मुझे कमज़ोरी बता दें, कमज़ोरी क्या होती है? ठीक है, आपकी नज़र में मुश्किलात अभी और भी हैं और 12 मार्च एक बड़ा इम्तिहान है। सलमान गनी साहब, एक अदम एतमाद 1993 में, माजी में अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने भी एतमाद का वोट लिया था, तब भी आपने विटनेस किया और आज भी आपने विटनेस किया। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद क्या कोई भी हुकूमत या वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियाँ और उमूर हुकूमत बेहतर तरीके से अंजाम दे पाता है, वो वापस उस पोजीशन में आ जाता है? देखिए मरियम, एक बात तो है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट मिला है, उनके लहजे में कितना एतमाद था, उनकी हुकूमत में कितना एतमाद आया, बुनियादी सवाल ये है। देखिए हम एक पाकिस्तान के अंदर एक दायरे में खेल जारी है। कल वालों ने जो बोया था वो आज वाले काट रहे हैं, आज वाले जो बो रहे हैं वो कल काटेंगे। अच्छा। और कोई ऐसी चेंज पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आई। आपने 1993 का हवाला दिया। देखिए मैं एक बात मुसलसल कहता हूँ कि हुकूमत दरअसल हौसले का नाम है, मजबूती का नाम होता है। वो हौसला नजर आया वज़ीर आज़म की तकरीर में। आपने नवाज, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नवाज शरीफ साहब और उस वक़्त एक्चुअल नवाज शरीफ साहब और गुलाम इसहाक के दरमियान एक जंग शुरू थी और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया। उन्होंने जाके एतमाद का वोट ले लिया। क्या मामला ख़त्म हो गया था? उसके बाद पंजाब पे अदम एतमाद शुरू हो गया। ये वो पंजाबी का शेर है कि एक बारी जो तो शुरू हो जावे गल फेरे में मुकदी नहीं। तो बात ये कि मेरा ख्याल है कि मैं ये समझ रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब एतमाद का वोट लेंगे तो को ये थी कि वो कोई नई बात करेंगे। अच्छा। वो कोई नई शुरुआत करेंगे, वो कोई ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे जिससे कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम को कोई इत्मीनान होगा कि वो इस सूरत से निकले हैं। अब वो इस एतमाद को डेडलॉक के खात्मे के लिए, पाकिस्तान की माशी सूरत की बेहतरी के लिए, अपनी हुकूमती कारकर्दगी में इजाफे के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए, अदल इंसाफ के लिए इस पे पेशरफ्त होगी। लेकिन वही चोर और डाकू की गिरदान, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की नई नस्ल पे देखिए दोनों तरफ से, वो कहते हैं ये चोर और डाकू हैं, वो कहते हैं ये चोर और डाकू हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी का मॉडल है इसके क्या असरात हुए पाकिस्तान के लोगों पे और ख़ास तौर पे नई नस्ल पे होंगे? नई नस्ल देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की हुकूमती कारकर्दगी को हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नई नस्ल ने इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान की सियासत में जब खान साहब आए और उन्होंने टेक ऑफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अब बात यह कि जो सूरत बन रही है कि मैं नहीं समझता कि इस एतमाद के वोट के बाद हुकूमत जो है वो ख़तरनाक जोन से निकल आई है। अच्छा। जैसा अभी इशारा किया गया कि जी 12 मार्च और अलमिया देखें, 2 कैंडिडेट हैं सेनेट के, एक चेयरमैन सेनेट वो हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद में 16 लोग इधर से इधर हुए थे उनकी शीरबात पे। दूसरे चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार वो हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने लालच तरगीब दे के वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। जिस मुल्क के अंदर सियासत जो है करप्शन, लूट मार, बदनवानियों, बेज़ाब्तियों के साथ मुंसलिक हो जाए और फिर हम उनसे ये तवक्को करें कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डिलीवर करती नजर आएगी, पाकिस्तान में गवर्नेंस का ख्वाब हकीकत बनेगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। देखें, एक मायूसी का सफ़र है। अच्छा। और इसके ज़िम्मेदार दोनों हैं। लेकिन एक बात मैं आखिरी ये ज़रूर करूँगा कि आज जब प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले रहे थे, अंदर एतमाद का वोट था और बाहर एक फसाद जारी था। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर और उन लोगों पे जिस तरह हमला किया गया है, जब भी सियासत के अंदर तशद्दुद आ जाता है फिर इसके असरात जमहूरियत पे होते हैं। मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम कोई लिमिट ज़रूर रहने दें। आप चोर डाकू टीवी चैनल्स पे बैठ के कह लें और अगर ये आमने सामने वाला मसला हुआ तो फिर ये नज़रअंदाज नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म की तकरीर आज आपने सुनी और शेख रशीद ने कहा नई सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, लेकिन तकरीर वही पुरानी सुनी हमने, चोर डाकू की गूंज भी सुनाई थी। एक सीट की हार से लेकर एतमाद के वोट तक का सफ़र, क्या कुछ नहीं सीखा हुकूमत ने? देखिए, एतमाद का जो वोट है वो उन्हें वक्ती तौर पे तो एक रिलीफ देता है, क्योंकि उनकी जो लेजिटिमेसी का इशू था वो वक्ती तौर पर तो हल हो जाता है। लेकिन जो क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, इक़्तिसादियात के जो मसाइल हैं, वो मसाइल
کے حل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا یعنی مسائل کا آج کے واقعے سے یا پوری یہ جو اسٹرگل جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک میچ پڑا ہوا ہے 20 ستمبر سے، اس کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لہٰذا ایک کرائسس پاکستان کی پالیٹکس میں رہے گا. دوسرا پہلو جو یہاں نمایاں ہوتا ہے، جو میرا خیال ہے جاری رہے گا، وہ ہے ہماری پالیٹکس کا ڈسکورس. جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں، جو تکیہ کلام ہماری پالیٹکس میں ہے، جس طرح ہم دوسرے کو بیان کرتے ہیں، تو اس میں بھی پالیٹکس کا جو اصول ہے، جمہوریت کے قاعدے ہیں، وہ دونوں طرف سے وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو کرائسس تو پاکستان میں یہ ہے، دیکھیے کرائسس تو پاکستان میں یہ ہے کہ دونوں اپنی ضرورت کے مطابق وہ چاہتے یہ ہیں کہ جمہوریت ان کی مرضی کے نتائج نکالے. اپوزیشن کو بھی پی ڈی ایم کا مسئلہ یہی ہے کہ جمہوریت ان کی مرضی کے نتائج نکالے، اگر نہیں نکالتی تو قابل قبول نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کا بھی یہی ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے. تو اس میں یہ جو مسائل ہیں ان کے، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے. اور عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کوئی نئی بات نہیں کہی. جو نئی بگننگ کا ہمیں کوئی اشارہ ان کی تقریر سے نہیں ملتا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اس سٹیج پہ ایک تو کیبنٹ ری شفل کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اچھا موقع ہوتا ہے یہ جو اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کیبنٹ ری شفل کے علاوہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے پنجاب میں، اس کو ایڈریس کریں. تیسرا یہ ہے کوئی نسخے بتائیں، کوئی طریقہ کار بتائیں، کوئی حل بتائیں ان اقتصادی مسائل کا جن کا تعلق عام آدمی سے. انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کم ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ، ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $5 اوپر چلا گیا یا $10 نیچے آ گیا ہے. لیکن مہنگائی کا اعتراف بھی کیا آج انہوں نے. نہیں، اعتراف سے تو کیا فرق، اعتراف نہ بھی کریں تو جو لوگ ہٹ ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا. اصل اعتراف کی ضرورت نہیں ہے، اصل ضرورت اس بات کی ہے کیا آپ اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آج کی تقریر میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پہ میں یہ امید کر سکوں کہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے لیے کوئی نئی اپروچ اڈاپٹ کی جائے گی. وہی پرانی اپروچ ہے. لہذا مسائل چلتے رہیں گے. وقتی طور پہ ان کا مسئلہ حل ہوا ہے، یہ کامیابی ہے. آپ امیجن کریں اگر کامیابی نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے 93 کا ریفرنس دیا ہے، 93 کا ریفرنس بڑا لرن کرنے کے لیے بڑا اہم ہے. اور آج جس طرح لیجیٹیمیسی کو کوشچن کیا گیا ہے، 93 میں بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس 27 جولائی 1993 کو نواز شریف نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے اس وقت کی اپوزیشن جس کو پی 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 لیڈ کرتی تھی، انہوں نے اس سیشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا. اپوزیشن نہیں بیٹھی تھی. اور آج بات یہ ہے آج بھی وہ نہیں ہے. اچھا سنیے نا، ایک اور سملیرٹی سنیے. جماعت اسلامی کے لوگ اس سیشن میں شامل ہوئے تھے لیکن ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے. تو بہت سی چیزیں آپ کو آج وہی نظر آتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس آگے کی طرف نہیں بڑھ رہی بلکہ دائرے میں گھوم رہی ہے. جس پوائنٹ سے چلتے ہیں آج، یعنی 1993 آپ 2021 یعنی 28 سال کے بعد، 27 سال کے بعد ہم اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جو ہم نے مظاہرے 27 جولائی 1993 کو نیشنل اسمبلی میں یعنی ماضی خود کو دہرا رہا ہے. خاور، پی ایم نے آج خراج تحسین پیش کیا اپنی پارٹی کو اور اخلاقیات پر بڑا زور دیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس اعتماد کے ووٹ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بقول وزیر اعظم کے بکے ہیں. تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیونکہ اعتماد کے ووٹ میں تو وہ لوگ بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے. اب ہم دیکھیں گے کوئی ایسی کارروائی ہوگی انضباطی کارروائی ان اراکین کے خلاف؟ ایک تو الیکشن کمیشن نے نوٹس آلریڈی لیا ہوا ہے. جو حیدر گیلانی ہیں، ان کے یسر رضا گیلانی کے بیٹے 11 کو ان کو بلایا ہوا ہے. اور خاص طور پر جو 2 MNAs جن کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ آج ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. انویسٹیگیشن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا صبر کر لیا اگر مطلب بات آگے اسی آپ کے سوال کو بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جو 16 ارکان جن کا بقول جن کا پیپلز پارٹی کے جن کا ضمیر جاگا، بقول مریم نواز صاحبہ کے ہماری ٹکٹیں دینے کے وعدوں پہ انہوں نے ووٹ دیا، وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کوئی ووٹ بیچے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بکے.
अब ये है कि इस सारे जो कज़िया है, इसका जो हल है वो किसी सतह के ऊपर निकलना है। अब आने वाले दिनों के अंदर कुछ एविडेंस सामने आएगा, क्या वो PDM क्या तरीके इंसाफ के अपने लोग थे, क्या इनके इत्तेहादियों में से कुछ लोग थे, जो एविडेंस सामने आएगा तो उसको देखते हैं कि क्या उसका हल निकलता है। माजी में जो चीज़ें सामने आई थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो जब एक कोई एविडेंस सामने आया था तो वहाँ पे एक्शन लिया गया था, मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर और अदरवाइज़ भी कम से कम इमरान खान ने जो पहले एक प्रेसिडेंट सेट किया है तो बिल्कुल उनके ऊपर ये प्रेशर रहेगा। और लेकिन अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि 4 लोगों के नाम वज़ीर आज़म साहब को दे दिए गए हैं। जी मैं वही नाम कुछ नाम आ गए हैं, फर्दर आगे पता चलेगा कि क्या किसी ने पैसा लिया, अंडर इन्फ्लुएंस आया, तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सारे का सारा फोकस हम एक इंसिडेंट के ऊपर रख लेते हैं और जो बाकी याद होगा आपको जो तहरीक अदम एतमाद जो फेल हुई थी, नाकाम हुई थी सादिक सजरानी के ख़िलाफ़, उस वक्त भी जो एक्शन लेने के लिए कहा गया था लेकिन नाम तक भी सामने नहीं आए थे। अब PDM वाले वो ज़मीर की आवाज़, उस वक्त उनके लिए ज़मीर की आवाज़ थी, PTI के लिए आज इनके लिए ज़मीर की आवाज़ है, वो बिक गए हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कौन निकलता है और कौन रहता है। ठीक है, और लेकिन एक बाकी बुनियादी तौर पे जो असल जी खबर जी प्लीज़ नहीं प्लीज़ आप सवाल कर लें। अहम सवाल, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की बात कर रही थी, 12 मार्च को एक अहम मार्का होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है? अब बस सर्टनली दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है और उसके लिए कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है। खुफिया वोटिंग है जिस तरह याद साहब ने बताया। अब देखते हैं इस खुफिया वोटिंग से PDM यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह को फ़ायदा उठाती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह जिस तरह सादिक संजरानी को उन्होंने इलेक्ट करवाया था उस तरह का कोई हिसाब बनता है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिक्स एक बड़े जो है बड़े ज़ोर से चल रही है और दोनों पार्टीज़ अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है ना, जिस तरफ सलमान गनी साहब ने इशारा किया कि पाकिस्तानी सियासत बदकिस्मती हमारी ये है कि वो एक दायरे के अंदर ही हम घूम फिर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये नहीं हो सकता कि आपने पिछले 3-4 दहाइयों से जिस तरह एक तरीका एक सियासत इस मुल्क के अंदर चलता आ रहा है वो ओवर द नाइट सारा चेंज हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि जनाब ये एक तबसरा कि जी ये तो पता नहीं इनकलाब हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, माजी में कभी हुआ ही नहीं है। ये हर असम्बली के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें चलती रही है। सियासतदान सियासी बयानात भी देते हैं, उसके बाद फिर अपोजिशन उसके ऊपर जवाब भी दे, दोनों अतराफ से सवाल जवाब चलता रहता है। लेकिन एक बात तय है, मैं कल वाली बात दोबारा दोहराऊंगा कि आज बहुत ही एक बड़ा सुनहरी मौका था PDM के पास। वो थोड़ी सी हिम्मत करते तो मेरे ख्याल में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक बंदे चंदे आगे पीछे कर लेते तो वो इमरान खान की आज हुकूमत ख़त्म हो सकती थी। उनका अपना बंदा आ जाता, उसको इलेक्ट करवा के नए हम इलेक्शन की तरफ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकाट करने की कोशिश की। बाकी एक बात जो असमान साहब ने कहा कि जो वो बाहर सारे का वो दिंगा मुश्ती हमने सारा दिन देखने में नज़र आई, वो इंतहाई एक कंडेमनेबल एक सारे का सारा इवेंट हुआ है। लेकिन उसमें भी एक आर्गूमेंट ये है कि जब पता था इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को इन्होंने रैली यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की हुई है, इनके कारकुनान आए हुए हैं, तो ये सारे माशाल्लाह काफ़ी हाकान अब्बासी साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, मरियम औरंगज़ेब साहबा हों, पढ़े लिखे कौना मश काफ़ी एक्सपीरियंस सियासतदान है। ये ऐसा ही है कि कल को जो PDM का जलसा मीरार पाकिस्तान या किसी और जगह हो तो वहाँ पे हमारे अयाज साहब के जो फेवरेट शहबाज गिल चले जाएं या जावेद वहाँ पे चले जाएं, सेनेटर जावेद चले जाएं और उनकी 2-4 ख़वातीन वो वहाँ पे जाके मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ को तनकीद करना शुरू कर दें उस जलसे में खड़े हो गए, तो वहाँ फिर इस तरह की दींगा मचती होगी। हमारे सियासतदानों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। यस, चार्ज माहौल है हमारे मुल्क के अंदर, सियासत इंतहाई पोलराइज्ड है, इस वक्त लड़ाई बिल्कुल जोरों के ऊपर है और इमरान खान बिल्कुल कल भी उनकी लेकिन फिर भी जो मनाजिर हमने देखे ऐवान के बाहर, वो मनाजिर नहीं देखने चाहे थे पाकिस्तानी कौम को। ऐवान में तो जमहूरियत की बात हो रही थी लेकिन बाहर जमहूरी कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। अब ऑपोजिशन आगे क्या करेगी, क्या क्या चैलेंजेस दे सकती है हुकूमत को, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। यूसुफ रजा गिलानी की जीत से अपोजिशन को कितनी तवानाई मिली है और आगे इसका लाही अमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अयाज साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस में इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इससे पहले हम देखते आए कि अपोजिशन ऐसा करती रही है, लेकिन बरसरे इक़्तिदार जमात का आइनी इदारे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये जवाज़ बनता है? बनता हो या ना हो, जो जवाब देना था इलेक्शन कमीशन ने वो दे दिया। अच्छा, अब मैं ये तो कुछ कह नहीं सकता कि वो कहाँ पे वो जवाब पड़ा और कहाँ पे रसद हुआ या रसीद हुआ, वो तो आप रहने दीजिए, वो अच्छा। दे दिया तो वो बात नहीं है। बात अगली आप करें जो है सेनेट इलेक्शन की, चेयरमैनी की। देखना है कि इस इलेक्शन में इस्लामाबाद के तमाम कोने हरकत में आते हैं या नहीं। तमाम कोने मतलब? वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल आपसे वो बड़ी बात आहिस्ता वो ये ज्ञान जो है आपका, मतलब वो हम सबका वो आता रहेगा। वो मैं बता अगर दूंगा। आप ये समझें, रोशनी डाल देंगे। अगर आप ये समझें कि पीटीआई अपने जोर पे सादिक संजरानी को जिता सकती है, तो ये आपकी और हम सब की भूल है। अच्छा उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, जो जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में मखसूस अस्तबल हैं, जो जमहूरियत के साथ जिनका बहुत गहरा रिश्ता है, ताल्लुक है। इस हफीज शेख वाले इलेक्शन में वो अस्तबल जो है वो ऐसे लगता था उन पे ताले लग गए हैं। अच्छा, देखना यह है कि अब से लेके 11 मार्च और 12 मार्च तक वो जो मखसूस कोने हैं, जो इस्लामाबाद के तमाम नशेब व फराज हैं, वो हरकत में आते हैं या नहीं, अच्छा, और अपने लाडलों को बचाते हैं या नहीं। मसला वहाँ पे है। अच्छा, इनके बस पे हुआ, इनके बल पे हो या इन पे कोई भरोसा करे, ये तो जीते हुए को हरा दें। इनका तो ये काम ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ा ये हो गया, ये हो गया, ये मसला था ही नहीं। अच्छा, ये इलेक्शन वाला हफीज शेख वाला बहरान जो है, ये खुद साख्ता वजीर आजम साहब के अपने मजबूत और नेक हाथों से ये बहरान बना हुआ, जो मसला था ही नहीं। अच्छा, उसको मसला बना तरीके दिया गया। इंसाफ ने बना दिया, ठीक, और बना के उसका शिकार आप हो गए। अपोजिशन वाले वो तो उन्होंने जो चोटें और जख्म पीटीआई के हाथों खाई हैं पिछले 2-2.5 साल में, उनका तो सारा हिसाब इस इलेक्शन में पूरा हो गया। अच्छा, वो तो क्या उन्होंने 2-3 रोज के लिए तिगनी का नाच इनको नचा दिया, और इनकी शक्लें देखें ना क्या क्या हुआ। ऑपोजिशन कामयाब हो गई अपने वो तो कह रहा हूँ पूरा हिसाब उन्होंने वो कर दिया। यकीन से आप कह सकते हैं कि वो तमाम बीमारियां लंदन में भी, प्लेटलेट काउंट भी ऐसे ऊपर आ गया होगा, वो सब खत्म हो गया होगा। परेशानियां उनकी हैं, पर मरियम नवाज की टोन आप देखें ना कैसे हो। आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म की टोन कैसे, मरियम नवाज की टोन देखें क्या है, हमजा शहबाज की चाल देखें क्या हो गया। वो तो लीडर लगने लग पड़ा। हमारी अब खुशबख्ती कहिए या जो भी है कि वो लीडर होगा पंजाब का, वो तो और बात है। हालांकि वो चेहरे से खुश हो रहे हैं सलमान गनी साहब मेरे इस जुमले पे। तो बात मेन क्वेश्चन ये है कि इस्लामाबाद के तमाम इतराफ हरकत में आते हैं या नहीं आते हैं। वही सादिक संजरानी को जिता सकते हैं जैसे कि पहले अदम एतमाद अंधेरों में जमहूरियत की फतह हुई थी। वही 16 जो हैं, वही 16 कमालात जो हैं, वो आके और सादिक संजरानी को मिल गए। अच्छा, अददी जो है सब कुछ वो अकलियत में थे, अक्सरियत नहीं थी उनके पास, लेकिन रातों रात अक्सरियत सादिक संजरानी की हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये देखना है, हाँ फेयर मैच हो, वो जो कह रहे हैं ना कि अनफेयर और मैं कानून की, फेयर मैच हो, पीटीआई वर्सेस पीडीएम, तो फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी होंगे। अच्छा, अगर फेयर इलेक्शन हो, ठीक, अगर अंधेरे हरकत में ना आए, अगर अस्तबल जो है उन पे ताले लगे रहें, ठीक, देन द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट विल बी यूसुफ रजा गिलानी। अच्छा, लेकिन अगर जमहूरियत जो खास करके मखसूस जमहूरियत पाकिस्तान की है, ठीक, वो हरकत में आई, ठीक, तो फिर
गैबी मदद से ही कुछ हो सकता है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है हवाओं का रुख? बज़ाहिर तो अपोजिशन के पास अक्सरियत है सेनेट में, आप अयाज साहब की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो आप बताइए आपको क्या लगता है? साहब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो दो हरफी बात करता हूँ कि 3 मार्च को भी खौफ और लालच का मुकाबला था। अच्छा। और खौफ के मुकाबले में लालच जीत गई। अब जो 12 मार्च का इलेक्शन है, देखें बात ये सादक संजरानी साहब को किसने बैठाया था, किसने बचाया है, और 12 मार्च को क्या होगा, एक सियासत का नया रुख सामने आ रहा है, एक कुछ नए रुझानात सामने आ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन ने, देखें हम ये बात भूल जाते हैं कि 2 साल तक उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी, इसलिए कि मैसेज यही था कि जी पहले 100 दिन, फिर 6 माह, फिर 1 साल कि ये डिलीवर करेंगे। और जब आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से ही आप कटहरे में खड़े हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एतमाद का वोट जो है, क्या जनाब प्राइम मिनिस्टर में एतमाद की भी सबूत है, क्या उनकी हुकूमत की हुकूमत में भी एतमाद आएगा? असल बात ये है। बाकी ये है कि जी सेनेट का इलेक्शन 12 मार्च को खौफ के मुकाबले में लालच जो है ये, और बलूचिस्तान से आने वाली तब्दीली जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास अभी भी ऑप्शन हुकूमत के पास हैं। देखें एक ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा कि मैं आज फोर्सी कर रहा था कि आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट मिलेगा तो वो कोई नई बात करेंगे, देखिए आगे चलने की बात करेंगे, वो तो उसी एनआरओ पे खड़े हैं। और बाजे के वो जो उन्होंने पिछले दिनों बात की थी कि मैं अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत मेरी कमजोरी नहीं है। हुकूमत चलाना बड़ा आसान काम होता है, अच्छा, सियासत बहुत मुश्किल काम होता है, अच्छा। और अपोजिशन उससे ज्यादा मुश्किल काम होता है। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन ने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि केस उनका भी नहीं होगा, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी, आपने कहा कि वो महंगाई का एतराफ उन्होंने कर लिया। वो किसी ने कहा था ना कि जी एहसास मर ना जाए तो इंसान के लिए काफी है एक राह की ठोकर लगी हुई। और आप तो हमें कौम को तोहफा वो ही दे रहे हैं कि जनाब वो हफीज शेख ही माशी अमूर निपटाएंगे। बिल्कुल। जिस हफीज शेख की वजह से आज जनाबे प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत कटहरे में खड़ी हुई है, वही हफीज शेख चलाएंगे। और मैं ये मान लिया इसलिए कि हफीज शेख नहीं होगा, मईशत तो चलानी है IMF ने। पहले तो हम ये कहते थे, मैं और खावर साहब की भी राय ये थी कि कोई मुंतखब वजीर खजाना होगा, उसे आवाम का एहसास होगा, लेकिन आज मुझे मायूसी हो गई है कि कोई भी होगा वो IMF ने चलानी है। और बात है कि अगर बात फिर हफीज शेख पे आ गई है कि वो ऐसा ना शेर के मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं, तो ठीक है। डॉक्टर साहब, बात जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई। हफीज शेख वजारत खजाना पर बरकरार रहेंगे, वज़ीर आज़म ने एतमाद का इजहार कर दिया। आने वाले दिनों में कोई तब्दीली नजर आ रही है सियासी मंजरनामे में आपको? देखिए, जहाँ तक तो हुकूमती सतह का ताल्लुक है, हुकूमत की कैबिनेट का ताल्लुक है, आज की तकरीर से तो ये लगता है कि स्टेटस को होगा। अच्छा, कोई ऐसे यानी कोई इशारे नहीं मिलते। वो लहदा है कि बाद में इमरान साहब को सूझ जाए कि जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट रीशफल की ज़रूरत है, पंजाब में भी रीशफल की ज़रूरत है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना बरकरार है, चैलेंजेस को मीट करना है। लेकिन असल मुकाबला जो है ना वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का है। उसमें दोनों साइड्स जो हैं एफर्ट कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, जो कि अब सही तरीका है इस किस्म के इंतखाबात में। जो असल फैसला होगा वो 3 या 4 वोट का मसला है। उसमें जो संजरानी साहब हैं उनके पास जो ऑप्शन मौजूद है वो ये है कि अगर बलूचिस्तान में वो अपने लिंकेजेस को इस्तेमाल करें तो वहाँ छोटी पार्टियां मौजूद हैं, किसी का 1 मेंबर है, किसी के 2 मेंबर हैं, एक गालिबन इंडिपेंडेंट है जो अब BAP में शामिल हो जाएगा। तो वहाँ जो छोटी छोटी पार्टियां अगर वहाँ से वो वोट मोबिलाइज कर लें तो 3 या 4 का फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क पूरा हो सकता है। तो हमें देखना ये है कि किस हद तक वो बलूचिस्तान की जो तमाम सीटें हैं उनको अपने साथ लेके आ सकेंगे। अलावा JUIF के जो मेंबरान हैं उनको छोड़ के भी अच्छी खासी तादाद। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में वो मैच न्यूट्रल होगा? क्या आपकी नज़र में मैच न्यूट्रल होगा? देखिए, न्यूट्रलिटी तो कोई चीज़ होती नहीं पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, देखिए, न्यूट्रलिटी कोई चीज़ नहीं होती। असल चीज़ होती यह है कि आप अपने अपने मफादात के हवाले से लोगों को अपने साथ आप शामिल करना चाहते हैं। वो तमाम ज़राए
جس میں ناجائز ذرائع بھی ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں. ہمارے دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اصل میں ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ہسٹری کو بھول جاتے ہیں. اچھا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا. دیکھیے اس سے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں اسی قسم کی کیفیت، ہجانی کیفیت، پریشانی کی کیفیت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہی ہے اور کافی مقابلہ سخت ہوا ہے. اس میں درست اور غیر درست طریقے استعمال ہوئے ہیں ماضی کے اندر بھی، تو اس دفعہ بھی ہوں گے. اس لیے کہ ہم نے 3 مارچ کو دیکھا ہے، اس میں بہت سے طریقے استعمال ہوئے ہیں، تو آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ہونا کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری پالیٹکس جو ہے پارلیمانی اصولوں کے عین مطابق چلتی ہے، پھر تو ہمارے لیے ججمنٹ کرنا، پریڈکشن آسان ہے. جس ملک میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جمہوریت کو اس وقت تک سپورٹ کرتے ہیں جب جمہوریت مجھے فائدہ دیتی ہے. جس وقت جمہوریت میرے خلاف ہو تو پھر میں جمہوریت کو خیر بات کہہ دیتا ہوں. تو لہٰذا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس صرف اتنی اپرچونٹی ہے کہ اگر بلوچستان میں وہ سپورٹ موبلائز کر لیں سنجرانی صاحب تو وہ الیکٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کے لیے مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. خاور، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں ہماری جو ملکی سیاست ہے اس کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ 5 دہائیوں سے زیادہ 50 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ ایاز صاحب کا، اور ان کو یہ تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر سارے کے سارے فیصلے جو ہیں کچھ محسوس اسپتال کے وہاں پہ جو ہیں وہاں پہ کیے جائیں گے. کچھ اسپتال ہیں وہیں سے سارے کے ساری جی اسپتال وہیں پہ ساری کی ساری موومنٹ ہوگی. آزادی میں اندھیرے وجہ کیا ہے؟ آج ہم 7 دہائیوں کے بعد بھی 73 سال عمر ہو گئی ہے پاکستان کی، کیوں اس ایک دائرے کے اندر گھوم پھر رہے ہیں؟ بات وہی آ جاتی ہے، بات کریں گے پھر ناراضگی ہو جاتی ہے کہ پچھلے 3-4 جو حکومتیں تھیں، میجورٹی تھی، 10 سال آپ کے پاس تھے، آپ کچھ اس طرح کی فیصلہ سازی کر لیتے ہیں. کوئی یہ جو اندھیرے یا خوف یا فیئر فیکٹر یا لالچ کا فیکٹر، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی نے تو کچھ کرنا تھا نا. اب کوشش ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی غلط ہو گیا جی، آپ ڈر رہے ہیں، آپ کیوں خفیہ سے ڈر رہے ہیں، آپ کیوں اوپن بیلٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے مریم کہ کیا ہماری ملکی سیاست کو اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ہم نے اسی طرح بیٹھ کے ٹھٹھے اڑانے ہیں ہمارے اپنے سیاستدانوں کے اور سیاستدانوں کی ان کی ساری جو بھی وہ کارروائی کر رہے ہیں کہ جی اب فلانے کے پاس پیسہ ہے تو وہ جیت جائے گا، فلانے کے چونکہ اس کو اندھیروں سے سپورٹ آ جائے گی تو وہ جیت جائے گی. بلے 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 کیا بات ہے، زبردست، یہ ہماری سیاست ہے. کم از کم ہمیں کنڈیم تو ضرور کرنا چاہیے کہ آج جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اس بیماری کی جڑ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. میں نہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لے رہا ہوں، نہ میں کسی ایک ادارے کا نام لے رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ماشاءاللہ جو 70s 80s 90s کی جو جنریشن ہے انہوں نے اس سسٹم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب جی اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح آگے چلے گا. میرے خیال میں کچھ چیزیں آگے کی طرف ہمیں جو لے کے جانا پڑیں گی، سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اسی طرح اسی دائرے کے اندر گھومتے پھرتے رہنا ہے. پھر تو یہی ہوگا، وہ پارلیمان کے اندر ایک لڑائی ہوگی، پھر پارلیمان کے باہر گالم گلوچ ہوگا، اور وہاں پہ شاید حقان عباسی صاحب آگے بڑھنا ہے. آپ نے درست فرمایا، آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، پر یہ ممکن کیسے ہوگا اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سسٹم کی مضبوطی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، پر یہ کیسے ممکن ہوگا یا صاحب؟ سیاسی استحکام کی باتیں وہ لیکچر آپ سنیں خاور گھمن صاحب سے. میں پھر دہراؤں گا یہ بات، پی ٹی آئی اکیلی ہوئی تو پٹ جائے گی. اچھا. پی ٹی آئی پلس ہوئی تو پھر صورتحال اور ہوگی. ٹھیک ہے. ہماری سیاست کی کوالٹی ایسی ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ بھرپور حرکت میں استبل آئیں. ہمارے سیاستدانوں کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ نہیں وہ استبل وہاں پہ ہیں تو ویسے ہی ان کا حوصلہ جو ہے بیٹھ جاتا ہے. وہ آصف زرداری وغیرہ کے لیے ایک اشارہ ہی کافی، او جی بس ٹھیک ہے نا، گیلانی صاحب ایم این اے ہو گئے ہیں نا تو اب ذرا تھوڑا ہاتھ ہلا کرو. یہ کیفیت ہوئی تو پی ٹی آئی سرخرو ہوگی. اور پھر ہم داد تحسین سنیں گے خاور گھمن صاحب سے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی مائنس ہوئی تو پھر بات دیکھیں نتیجہ کچھ اور ہوگا. بدن بولی اگر اور مسکراہٹ دیکھی جائے
तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक शख्स की बदन बोली और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो सादिक संजरानी है। अच्छा। इलेक्शन 12 मार्च को है, लेकिन लगता ये है कि एतमाद का वोट उन्हें मिल चुका है। ठीक है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम वाला सवाल अपनी जगह पर है। ये कल खबर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि ये कैसे आएगा और इसके लिए हमें आगे कैसे बढ़ना होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।